मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। वीडियो करो, मोबाइल नीचे दिखे ना। मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। वही तो है हकदार खुल दे बरी के, वही तो है हकदार खुल दे बरी के, जो करते हैं तुमसे वफा नूर वाले, जो करते हैं तुमसे वफा नूर वाले। मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। मुनव्वर हमारी आँखों को कर दे, मुनव्वर हमारी आँखों को कर दे, जरा रुख से पर्दा हटा नूर वाले, जरा रुख से पर्दा हटा नूर वाले। मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। गुनहगार क्या ओ मिलेगा किसी को, गुनहगार क्या ओ मिलेगा किसी को, जो कमली में तेरी छुपा नूर वाले, जो कमली में तेरी छुपा नूर वाले। मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। मुझे मौत आए तो तैबा में आए, मुझे मौत आए तो तैबा में आए, मुझे मौत आए तो तैबा में आए, मुझे मौत आए तो तैबा में आए। यही बस मेरी है दुआ नूर वाले, यही बस मेरी है दुआ नूर वाले। मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। जहन्नम का ईंधन वो बन कर रहेगा, जहन्नम का ईंधन वो बन कर रहेगा, जो करते हैं तुमसे दगा नूर वाले, जो करते हैं तुमसे दगा नूर वाले। मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। हमेशा रहे नाम अकरम का रोशन, हमेशा रहे नाम जुनैद का रोशन, कोई नात ऐसी लिखा नूर वाले, कोई नात ऐसी लिखा नूर वाले। मदीने में हमको बुला नूर वाले, हमें अपना जलवा दिखा नूर वाले। কে পানি মনে করছেন জানি না, আমি তো আল্লাহর রহমত মনে করছি। রাসূলুল্লাহর কথা হচ্ছে তাই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করছে, জোরে বলেন সুবহান। হ্যাঁ, বারহানে রহমত হচ্ছে, জোরে বলেন সুবহান। হুজুরের কথাতে আল্লাহ রহমত বর্ষণ, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। হ্যাঁ, হুজুর পাকের দরবারে ছিলাম কদিন আগে, ওখানেও পানি। মক্কাসের মধ্যে এসে পানি হলে হাজী সাহেবদের মনে এত খুশি পয়দা হয়ে যায়, যেন মনে হয় আল্লাহ কবুল করে নিল। কথা ঠিক না ভুল বলেন? তো অত মনে ব্যথা কষ্ট নেন, আল্লাহ যাতে রাজি আমরাও তাতে রাজি। পানি হোক, বলেন পানি হলে মেয়ের বিয়ে ক্যান্সেল হয়? আরে কথা বলছেন না কেন? খাতনা ক্যান্সেল হয়ে যায়, জানাজা হয়ে গেছে কবর দিয়া ক্যান্সেল হবে, জাকমক করে ঢুকিয়ে পুজো দিতে হবে। কথা ঠিক না ভুল বলেন? হ্যাঁ,
হ্যাঁ, জানাজা ক্যান্সেল হবে না, বিয়ে ঈদে মিলাদুন নবী বন্ধ হবে না? যাক করে প্যান্ডেল ভেঙে চলে যাক, দুজন পাঁচজন মিলে এদিকে ওদিকে বসে আছে, তাই বসে থাকুক, জিকিরে মুস্তাফা হবে। বলেন ইনশাআল্লাহ। তাই জলসা বন্ধ করার চিন্তা করেনি, জলসা হবে। বলেন ইনশাআল্লাহ। জিন্দেগি यादे मदीना में गुजारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी यादे मदीना में गुजारी सारी उम्रो भर के एक कमाई है हमारी सारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वलाली। ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको, ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया है तुझको। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी। जिंदगी यादे मदीना में गुजारी सारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वलाली। आपके एक ही इशारे पे खुदा बख्शेगा। হুজুর পাক একটা ইশারা করে দেবেন, কিয়ামতে আল্লাহ আমাদের জান্নাত দান করে দেবেন। आपके एक ही इशारे पे खुदा बख्शेगा। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा। ओ रो कर काली कमली वहां जाएगा, ओ रो कर काली कमली वहां जाएगा। हसर का सारा नक्शा बदल जाएगा, फिर बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। गुनहगारो ना घबराओ, सियाकारो ना शर्माओ। गुनहगारो ना घबराओ,
सिया करो ना शर्माओ, क्योंकि ओ वहां आएंगे फिर बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। महशर में हमारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। আমরা সবাই মরে যাব, সত্য না মিথ্যে? ওয়াজ শুরু হয়ে গেছে, আমরা সবাই মরে যাব। এসব বাপেরা বসে আছেন 60, 65, 70, 80, যদি আল্লাহ হায়াতে রাখে মাগরিবের নামাজ পড়ে কিংবা ঈশার নামাজে পড়ে একটু মাথা হ্যাট করে চিন্তা করবো যে সারা জীবন কি কামাই করলাম, আল্লাহ পাকের সামনে কি নিয়ে দাঁড়াবো। যদি এই খেয়াল আসে, আপনার দিল যেন এরকম বলে কি, জিন্দেগি ইয়াদে মদিনা মে গুজারি सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। उम्रों भर की एक कमाई है हमारी सारी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अलाले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा अलाले वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलसौफ़ा युतीका रब्बिका फ़तरदा। प्यारे हाज़रीन मजलिस, उपस्थित দিনদাদ ইসলাম দরদি আমার মুরব্বী বাপজান চাজান গনেরা, জোয়ান যুবক আমার ভাইজানেরা, উলামায়ে হযরত, হাফিজে কুরআন, আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা গনেরা, আগত মেহমান, দূরে বসে থাকা পর্দার অন্তরালে অবস্থিতা পর্দা নিশিনা ধার্মিকা আমার মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের দরবারে খাস শুকর যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে ভালোবেসে মহব্বত করে পিয়ার করে দয়াময় দয়া করে রহমত করে, আমরা কেউই যোগ্য নয়, রব্বুল আলামিন আমাদের উপরে ihsan করে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও এই জান্নাতের টুকরায় নিয়ে এসে বসিয়েছেন। এর জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা সবাই মিলে শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আজ এই ঈদে মিলাদুন নবীর জলসা আমরা একত্রিত হয়েছি, যারা হয়েছি খুশিকে ইজহার করার জন্য। লাইট লাগানো হয়েছে, প্যান্ডেল করা হয়েছে, দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, রান্না বান্না হচ্ছে, তাবারুকের ব্যবস্থা, এসব একটাই উদ্দেশ্য, আমিনার ঘরে হাবিবুল্লাহ এসে গেছে, আকা মাওলা রাসূলুল্লাহ এসে গেছে। যে হুজুর সুলতানে কায়নাত, কুল কায়নাতের আল্লাহ জিনাকে সুলতান করে দিয়েছে, বাদশা করে দিয়েছে, শাহেনশাহ করে দিয়েছে, শাহেনশাহে কায়নাত যে হুজুরকে আল্লাহ বানিয়েছেন, সেই হাবিবুল্লাহ আমেনা হুজুরের ঘরে এসে গেছে। এজন্য আমরা খুশি পালন করছি। একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। জেনে রেখে দেবেন, যখন কিছুই ছিল না,
আমার আল্লাহ ছিলেন। যখন কিচ্ছু ছিল না, কে ছিলেন বলেন? আল্লাহ ছিলেন। আল্লাহ কুরআন শরীফের মধ্যে বলছেন, ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা শাইয়ান আন ইয়াকুলা লাহু কুন ফায়াকুন। আমার আল্লাহ বলছেন, আমি যখন কোনো জিনিসের ইরাদা করি, কোনো জিনিসের কিছু তৈরি করার ইরাদা করি, আন ইয়াকুলা লাহু, আমি শুধু এটুকুন বলি কুন ফায়াকুন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা তৈরি হয়ে যায়। একবার জোরে বলেন। যখন আমার আল্লাহ প্রথম কুন বললেন, এর আগে আল্লাহ কোনোদিন কুন বলেনি। যখন কুন বলেন, কাফ আর নুন মিলে কুন হয়। যখন কাফ আর নুন আল্লাহ মিলাইনে, আমার আল্লাহ একা ছিলেন। যখন প্রথমবারের মতন আল্লাহ ইরাদা করলেন, ইরাদা চাহাতকে বলে, আমি চাই যে এটা শোনা হয়ে যাক, আমি চাই আমার ছেলেটা ডক্টর হয়ে যাক, আমি চাই আমার মেয়েটার ভালো জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়। এই চাওয়া, এটাকে ইরাদা বলে। এটাকে কি বলে বলেন? ইরাদা। আল্লাহ ইরাদা করলেন, আল্লাহ ইরাদা করলেন, আল্লাহ চাইলেন। যেটা আমরা চাই ওই চাওয়াটাকেই আমরা মহাব্বত করি। কথা ঠিক না ভুল বলেন? আমরা আমাদের চাওয়াটা, যদি কেউ নাউজুবিল্লাহ নজরে খারাপও কিছু চায়, ওটাকেও সে ভালোবাসে বলেই ওটা চায়। জেনা করতে চায়, ওটা ভালোবাসে, এজন্যই চায়। যেটাকে চাই আমরা, ওটাকে আমরা পছন্দ করি, ভালোবাসি, ওটা আমাদের মাহবুব হয়, ওটা আমরা মাহবুব মনে করি, পিয়ার করি, ভালোবাসি, মহব্বত করি। আল্লাহ পাক বলছেন, ইজা আরাদা শাইয়ান, যখন কোনো জিনিসের আল্লাহ ইরাদা করেন। ইরাদা মানে আল্লাহ চান। আল্লাহ চেয়েছেন জান্নাত হয়েছে, আল্লাহ চেয়েছেন কিয়ামত, এই আল্লাহ চেয়েছেন দুনিয়া হয়েছে, আল্লাহ চেয়েছেন আসমান হয়েছে, আল্লাহ চেয়েছে সূরজ হয়েছে, আল্লাহ চেয়েছেন চাঁদ হয়েছে, আল্লাহ চেয়েছেন মালাইকা হয়েছে, আল্লাহ চেয়েছেন হুর হয়েছে, সব আল্লাহ চেয়েছেন। আল্লাহ চেয়েছেন, কুন বলেছেন, ফায়াকুন হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ সব চাওয়া বাকি রেখে দিয়েছে, প্রথম চাইছে। তার মানে এটা ভেবে নিতে হবে যে আল্লাহর সেরা চাওয়া, আল্লাহ সেরা চাওয়া, সেরা চাহাত। যখনই আল্লাহ বললেন কুন, সেরা চাহাত পয়দা হয়ে গেল। কি? হুজুর বলছে, আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূর, সকলের আগে আমার আল্লাহ আমার নূরকে তৈরি করেছে। একবার জোরে বলেন। আল্লাহ যখন প্রথম চাইলেন, রাসূলুল্লাহ নূর তৈরি হয়ে গেল, আকা মাওলা হাবিবুল্লাহ নূর তৈরি হয়ে গেল, আমার রাসূলুল্লাহ তৈরি হয়ে গেলেন। একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সৃষ্টির দিকে আমার হাবিবুল্লাহকে আল্লাহ প্রথম করেছেন, সুলতান বানিয়েছেন, সেরা বানিয়েছেন, শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন, সরদার বানিয়েছেন। প্রথম সৃষ্টি আল্লাহ বানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আদম আলাইহিস সালাম তৈরি হওয়ার আগে অনেক কিছু তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ 5টা জিনিস দিয়ে তৈরি করেছে। কটা জিনিস দিয়ে? মাটি, পানি, হাওয়া, আগুন, 5 নম্বর রূহ। এই 5 দিয়ে উজুদে আদম তৈরি করেছে। আদম আলাইহিস সালাম মাটি দিয়ে তৈরি, তার মানে আদম আলাইহিস সালামের আগে আল্লাহ মাটি তৈরি করে ফেলেছে। সোহবত, খারাপ সোহবতে এই আকীদা আমাদের পয়দা হয়ে গেছে। কি আকীদা পয়দা হয়েছে? আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে যে নবীর তারিফ করলে মনে হয় শিরক হয়ে যায়। নবীর তারিফ করলে শিরক হয়। নবীর বেশি বেশি আজমতের কথা, রিফুয়াতের কথা, সম্মানের কথা, রুতবার কথা, হাইসিয়াতের কথা, মানকাবাতের কথা, হুজুরের শান ও মর্তবা মর্যাদার কথা বললে মনে হয় শিরক হয়ে যায়। এ ভুল চিন্তা ভাবনা। জেনে রেখে দেবেন, জেনে রেখে দেবেন, আপনি যতই তারিফ করেন হুজুরের আসল তারিফের ধারে কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারবেন না। কারণ আল্লাহ নিজে হুজুরের তারিফ করে। একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। হুজুরকে আল্লাহ রাহমাতুল লিল, আপনি বলেন রাহমাতুল লিল আলামিনের তারিফ বলেন। তোমার ব্রেন তো মাহদুদ, তোমার জ্ঞান তো একটা হাদের মধ্যে আছে, বাউন্ডারি আছে। আল্লাহ তো লা মাহদুদ,
রাহমাতাল লিল আলামিনের আল্লাহ যা তারিফ করবে তুমি জীবনে ওই তারিফ করতে পারবে না। তার মানে যতই তারিফ করো হুজুরের তারিফ। শুধু দুটো জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, নবী আল্লাহ নয়, নবী আল্লাহ নয়, কাফের হয়ে যাবে। আর নবী আল্লাহর বেটা নয়, কাফের হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ গোটা বিশ্বের পুরা মুসলমান, সে যে দলেরই হোক না কেন, সে যেমনই মানুষ হোক না কেন, সে যতই নিচেই নেবে যাক না কেন, মুসলমান যে কালেমা পড়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সে কোনোদিন নবীকে আল্লাহ মনে করে না। আলহামদুলিল্লাহ, কথা ঠিক না ভুল বলেন? সে কোনোদিন নবীকে আল্লাহ মনে করে না। আর আমাদের মুরব্বীরা, আহলে সুন্নাতুল জামাতের আলেমরা, যাদের উত্তরসূরি হয়ে আমরা বসে আছি, আমাদের মুরব্বীরা চিন্তা ভাবনা করলো, চিন্তা ভাবনা করে ঈদে মিলাদুন নবী খুব জগ শখের জন্য পালন করার ইজাজত দান করে দিল। কারণ তিনারা দেখেছেন যত নবীর উম্মত গুমরা হয়েছে নবীদের মুজিজা দেখে, নবীদের মুজিজা দেখে। ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজা, কুম্বে ইজনিল্লাহ বললে কবর থেকে জিন্দা হয়ে যাচ্ছে। সে আর নিজের মতন মানুষ মনে করলো না। কুরআন শরীফে আছে মাটির পরিন্দা তৈরি করে ফু দিয়ে দিলে জিন্দা হয়ে উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। মায়ের পেট থেকে কানা হাত বুলিয়ে দিলে চোখওয়ালা হয়ে যাচ্ছে। খুরাকে হাত বুলিয়ে দিলে পাওয়ালা হয়ে যাচ্ছে। লুলাকে হাত বুলিয়ে লুলা ভালো হয়ে যাচ্ছে। এত মুজিজা দেখে তারা সহ্য করতে না পারে কিছু লোক বলল ঈসা আল্লাহর বেটা, আবার কিছু লোক বলল ঈসাই আল্লাহ। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর বেটা বলল। মুসা আলাইহিস সালাম 100 বছর যখন ঘুমাবার পরে, 100 বছর পরে আল্লাহ যখন তিনার ঘুম ভেঙে দিলেন, আবার লোকালয়ে হাজির হয়ে গেল সহি সালামত। লোক বলল আল্লাহর বেটা, লোক বলল আল্লাহর বেটা। তাহলে নবীদের মুজিজা দেখেই এক শ্রেণীর লোক গুমরাহ হয়ে গেছে। সব মুজিজা সমস্ত নবীর একটা পাল্লা রেখে দাও, হাবিবুল্লাহর একার মুজিজা আল্লাহ আরো ভারী করে দিয়েছে। সব নবীর মুজিজা জমিনের সাথে জড়িয়ে আছে, আসমানের সাথে কোন নবীর মুজিজা নেই। হাবিবুল্লাহ ইশারা করেছে ইনসাক্কাল কামার, চাঁদ দু টুকরো হয়ে গেছে। হাবিবুল্লাহ ইশারা করেছে ডুবে যাওয়া সূর্য উপর দিকে চলে এসেছে। হাবিবুল্লাহকে আমার আল্লাহ বুরাক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহর মেরাজ ঘটিয়ে দিয়েছে। এত মুজিজা, এত শান, এত রুতবাওয়ালা মুস্তাফা আল্লাহ আমাদের করে দিয়েছে। আমাদের আহলে সুন্নাতুল জামাতের আলেমরা বলল যে সাধারণ মানুষ এরা নবীকে না আল্লাহ বলে ফেলে, কাফের হয়ে যাবে। এরা আমার নবীকে যেন খুদা না বলে ফেলে, কাফের হয়ে যাবে। খুদার বেটা না বলে ফেলে, কাফের হয়ে যাবে। তাই এরা খুদার বেটা না বলে, নবীকে আল্লাহ না মনে করে। এজন্য বছরে বছরে প্রতিবারে এদের করে শোনাও, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদের কথা শোনাও, জন্মের কথা শোনাও, হুজুরের বিলাদাতের কথা শোনাও, হুজুরের মাউলুদের কথা শোনাও, হুজুরের আগমনের কথা শোনাও। বাচ্চা বাচ্চা মুরব্বি সমস্ত মানুষের কানে কানে পৌঁছে দাও নবীর আব্বা আব্দুল্লাহ, নবীর আম্মা আমেনা, হুজুরের কুঁড়ে ঘর, আম্মা আমেনার কুঁড়ের ঘরে হাবিবুল্লাহ জন্ম নিয়েছিল। যখন হাবিবুল্লাহ এসেছিল, হাবিবুল্লাহ নূর ছড়িয়ে গিয়েছিল, মুলকে শাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের আহলে সুন্নাতুল জামাতের আলেমরা ঈদে মিলাদুন নবী পালন করেছে কেন? অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে এটাও একটা কারণ যে বান্দাদের করে শুধু বলা হচ্ছে শোনো নবী আল্লাহ নয়, নবী আল্লাহর বেটা নয়, নবী জন্ম নিয়েছে। জোরে বলেন সুবহান। নবী মানুষ, নবী একবার জোরে বলেন সুবহান। নবী মানুষ হিসাবে আল্লাহ তিনাকে দুনিয়ায় মানুষ নবী করে পাঠিয়েছে। আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, এটাকে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার আল্লাহ হুজুর পাকের এই আলেম উলামারা হুজুর পাকের মিলাদের কথা বেশি বেশি করে বর্ণনা করেছে। একবার জোরে বলেন সুবহান। জেনে রেখে দেবেন, এক দৌড় গুজরে গেছে, তাকতের দৌড়, তাকতের দৌড় এমনও জমিনে গুজরে গেছে। লোক বলল সূর্য আমার মাবুদ, সূর্য আমার মাবুদ। কারণ সূর্যের তাকত বেশি। সূর্যকে মাবুদ বলে, আছে না নাই? আমাদের আশপাশেও আছে না নাই? সূর্যকে মাবুদ বলে, হ্যাঁ, কারণ ওর তাকত বেশি। যখন সূর্য ডুবে গেল বলে সূর্য ডুবলো কেন? চাঁদ আমার মাবুদ, চাঁদ আমার মাবুদ। কেউ বললো আগুনকে মাবুদ, আগুনের পুজো হয়েছে না হয়নি? আগুনের উপাসনা হয়েছে না হয়নি? আগুনকে মাবুদ, কারণ আগুনের তাকত। যখনই বলেছে আগুনের মাবুদ, হ্যাঁ। আবার কেউ আছে আগুনটাকে পানিতে নিভিয়ে দিয়েছে, বলে পানির তাকত বেশি, পানির ইবাদত করতে আরম্ভ করেছে। তাকতের জামানা,
তাকতকে লোক বড় মনে করে, তাকতের পূজা করে, তাকতের ইবতিদা করে, তাকতের অনুসরণ করে। যদি খেয়াল করে দেখেন হাবিবুল্লাহর মতন এমন তাকতওয়ালা আল্লাহ কাউকে তৈরি করেন। একবার জোরে বলেন সুবহান। এজন্য বারবার বান্দাদের করে বলা হচ্ছে। আর আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের মানুষ, আমরা বারবার সালাম কিয়ামের মাধ্যমে বলি নবীজির আব্বা আব্দুল হুজুরকে আমার আল্লাহ নিয়ামত করেছে আমাদের জন্য। হুজুরের কথা বলে শেষ করা যাবে না, হুজুরের তারিফ করে শেষ করা যাবে না। জুবান কাসির, আলোচনা অনেক বড়। যার তারিফ আল্লাহ করে সেই নবীর তারিফ আমরা করতে পারবো না, সে হাবিবুল্লাহ তারিফ করে শেষ করা যাবে না। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, আমি আপনাদের করে সংক্ষেপের উপরে সংক্ষেপ করে দু একটা কথা বলে দিয়ে যাই। আমি এটাই আপনাদের করে বুঝাতে চাই, আমরা যে নবীর মিলাদ করি, আমরা যে নবীর তাজকিয়া করি, আমরা যে নবীর জিকির করি, আমরা যে নবীর কথা বলি, আমরা যে নবীর মহব্বতের কথা বলি, সেই নবীকে আমার আল্লাহ কুল কায়নাতের সুলতান বানিয়ে দিয়েছে। সেই নবীকে আমার আল্লাহ সরদার বানিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, আমাকে বললেন যে আপনি দু এক কথা মানুষকে বলেন যে ঈদে মিলাদুন নবীর জলসার জন্য কিছু কিছু দিতে হবে। কটায় আজান? 8টাই তো, ঠিক আছে, বেশি সময় লাগে না। নবী দিবসের ছাড়া বেশি সময় লাগে না, 5-7 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায়। বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন। কেন সব হুজুরের গোলাম, সব হুজুর পাকের সব গোলাম, অতএব দেরি হবে। শুনছেন আপনারা? আবু লাহাবের নাম শুনেছেন? এই ইউটিউবার কথা বলিস, আবু লাহাবের নাম শুনেছিস? কে আবু লাহাব? কে ছিল? আবু লাহাব কাফের ছিল, বাস কথা শেষ। আবু লাহাব কে ছিল? ওইটা জুরাউনি, আর ওইটা যেটা বললে জুরাবে না। আবু লাহাব কে ছিল? কুরআন ঘোষিত তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ওয়া তাব্বা, কাফের ছিল। আবু লাহাব কাফের। নিজের ছোট ভাইয়ের আবু লাহাবের নিজের ছোট ভাইয়ের ঘরে বেটা হয়েছে, সুয়াইবা এসে খবর দিয়েছে, তুই আগুল তুলে বলে, যা সুয়াইবা, খুশি সংবাদ দিয়ে তোকে আজাদ করে দিলাম। হুজুর পাককে অস্বীকার করলো, কাফের হয়ে মরে গেল। আব্বাস হুজুর, আব্বাস হুজুর হুজুরের চাচা আর আবু লাহাবের ভাই। আব্বাস হুজুর স্বপ্ন দেখছে, 1 বছর পরে স্বপ্ন দেখছে, বলে কি ব্যাপার, নবীকে অস্বীকার করে মরলে, বলো কি অবস্থা আছে? বলে পায়ের তলায় আগুন, মাথার উপরে আগুন, ডান দিকে বাঁ দিকে সব দিকে আগুন আর আগুন। বলে তবে একটা সুসংবাদ আছে। বলে কি? বলে যে সোমবারে ভাইপো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিল আর আমি দুটো আগুন তুলে সুয়াইবাকে আজাদ করে দিয়েছিলাম, সোমবার এলেই আমার আল্লাহ পাক ওই আগুনের ভিতর থেকে ঠান্ডা পানির ফোয়ারা জারি করে দেয়। কাফেরের সব আমল বরবাদ, কিন্তু ঈদে মিলাদুন নবীর খুশি পালন করেছিল। আল্লাহ কাফের অবস্থাতেও ঈদে মিলাদুন নবীর খুশি দান করছে। একবার জোরে বলেন সুবহান। তাহলে আমরা আবু লাহাব ভাইপো মনে করে খুশি করেছিল, আমরা তো সুলতানে কায়নাত মনে করে খুশি পালন করছি। আমরা ইমামুল আম্বিয়া মনে করে খুশি পালন করছি, আমরা সুলতানুল আম্বিয়া মনে করে খুশি পালন করছি। বলেন আল্লাহ আমাদের যাজা দেবে না? বলেন ইনশাআল্লাহ দেবে। বলেন ইনশাআল্লাহ দেবে, ইনশাআল্লাহ দেবে। ক কিলো চাল লাগবে? চাল ক কিলো? চাল ক কিলো? ই তোরা কমিটির লোক, কে কমিটির লোক কই? সভাপতি কে? 75 কেজি চাল, 3 বস্তা 75। নবীর ঈদে মিলাদুন নবীতে একাই 75 কেজি চাল দেন। কালকে আমি গিয়েছিলাম, 200 কেজি চাল লাগলো, বাঁকুড়া, সীতাপুর। আমি বলি কে দেবে? বাঁকুড়া সব কমজোর মানুষ, কে দেবে? একজন বলে হুজুর আমি একাই দিয়ে দেবো। 75 কেজি কে দেবে বলো? ঈদে মিলাদুন নবীর জলসা, হুজুরের মিলাদের খুশিতে জলসা হবে, মানুষকে খাওয়ানো হবে, কে দেবে বলো? 200 কেজি, 75 কেজি, বলেন কে দেবে? একজন হাত তুলে বলেন 75 কেজি চাল আমি দেব। গোলামের মুস্তাফা বলেন, বলেন হুজুর পাকের গোলাম, বলেন তাড়াতাড়ি। 2500 টাকা দাম। ঈদে মিলাদুন নবীর জলসা, হুজুরের আগমনের খুশিতে। হযরতে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেলভী বলে, আমার আব্বাজান ঈদে মিলাদুন নবী পালন করতেন, একদিন পয়সা ছিল না, ছুলা দিয়েছে। কি দিয়েছে?
ছোলা রাত্রেবেলায় স্বপ্ন দেখছে রাসূলুল্লাহ হাজির হয়ে গেছে, বলে ছোলা ভাঙো। যখন ছোলা ভাঙা হলো, হুজুর বলে আমি একটা খাই তুমি একটা। ছোলা ভাঙলে দুটো হয়, একটা হুজুর খেলেন, একটা বলে বলে এই আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস, তোমার ছোলা আমার কাছে পৌঁছে গেছে, একবার জোরে বলে। বলেন কে দেবে? ঈদে মিলাদুন নবী হুজুরের আসার খুশির জলসায় 75 কেজি চাল একা। একটু বেজিয়ে দেখতে হবে না কি হচ্ছে না হচ্ছে। বলেন কে দেবে? আছেন কেউ? আচ্ছা ওটা লিখে নেন আলাদা। বলেন কে আছে? ও পানি, ভিতরে পানি পড়ছে। এ প্যান্ডেলের পয়সা দেওয়া হবে। কে প্যান্ডেল করেছে? বর্ষার সময় প্যান্ডেল তো ভালো করে করবে। ওই তো পানি পড়ছে, ওই যে উপরে শুধু কাপড়। এ মাশাআল্লাহ 75 কেজি চাল গোপনে এসে গেছে। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা। আমি যেদিন মরে যাব, আমি যেদিন মরবো না বেঁচে থাকবো? মরবো তো। আমি যেদিন মরে যাব এরকম যেন হাল হয়ে যায় যে আমার মওত থেকে সবাই বলে মারহাবা মারহাবা, নারায়ে মুস্তাফা মারহাবা, জীবন সার্থক হয়ে যাবে। আমি মরে পড়ে আছি, লাশ পড়ে আছে, এ কবর করো কবর করো, আর ওদিকে আওয়াজ হচ্ছে নারায়ে মুস্তাফা মারহাবা, তাহলেই তো গোলামি, জীবন সার্থক হবে। আল্লাহ কবুল করেন। আমি প্রচার করছি নারায়ে মুস্তাফা, ইনশাআল্লাহ হবে, ইনশাআল্লাহ। বলেন কে আছে আল্লাহকে খুশি করার জন্য? পূজা তুমি চাল হয়ে গেছে, আলু কত লাগবে? এক বস্তা আলু কে দেবে? ঝট করে হাত তোলো, অত দেরি করেন নেই, হুজুরের দেরি করতে নেই। বলেন কে দেবে? তোলো না হাত। ওই তো আমার বাপ যান, আল্লাহ আপনাকে কবুল করেন, আল্লাহ আপনার নসিব বড় করেন। কবরে রাসূলুল্লাহ যাবে, কে যাবে বলেন না? বাপ যাবে না, মা যাবে না, ভাই যাবে না, বোন যাবে না, কবরে কে যাবে? মা কুনতা তাকুলু ফি হাযা রাজুল। কবরে প্রথম নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ হাজির হয়ে যাবে। কবরে কে যাবে? কবরে তো হাবিবুল্লাহ। হুজুরকে যে চিনতে পারবে আল্লাহ জান্নাত দান করে দেবে, জোরে বলেন সুবহান। আলায়ে বারযাকে রাসূলুল্লাহ সুলতান, একবার জোরে বলেন। 25 কেজি ডাল লাগবে, এটা ভাগ করুন। ডাল কত? বলো ডাল কেজি ক কিলো ডাল রান্না করে? 40 কেজি। এত ডাললে কি করবে? আচ্ছা ডাল 40। আল্লাহর কাছে কোনো জিনিস অভাব আছে? দেন 10 কেজি করে ডাল দেন। 4 জন হাত তোলেন, প্রথম হাত তোলেন। কে দেবে 10 কেজি? ওই তো কি নাম? সান মুস্তাফা মন্ডল। এ মাশাআল্লাহ, হুজুরের নামে নাম। সান্টু বলে ডাকবে না, মুস্তাফাই বলে। গোলামে মুস্তাফা, মুস্তাফা মন্ডল 10 কেজি। নারে তাকবীর। আর ডাল লাগবে না, হয়ে গেছে। বলেন কি নাম বলেন? মনিরুল মন্ডল। মনিরুল মন্ডলটা কে? ও আমার মনিরুল মন্ডল ভাইজান 10 কেজি। নারে তাকবীর। আর নাম বলতে হবে না। আচ্ছা আমার একজন বাপজান 10 কেজি। নারে তাকবীর। আচ্ছা ওনাকে জোর জবরদস্তি করে দিচ্ছেন কেন? তোমার আব্বা? এর আব্বা? আচ্ছা আচ্ছা, আল্লাহ কবুল করে, আল্লাহ আপনার মহব্বত কায়েম রাখেন। কি নাম? মুসিবার রহমান মোল্লা। মুসিবার রহমান মোল্লা 10 কেজি। নারে তাকবীর। আর ওখানে মুস্তাফা ভাই, আল্লাহ কবুল। 4 জন 40 কেজি। আলু হয়ে গেছে, চাল আলু হয়ে গেছে। আচ্ছা গোশটা পরে। তেল, তেল কত লাগবে? 20 কেজি তেল। 10 কেজি করে 20 কেজি তেল দেন তো। 5 কেজি করে 4 জন দেন, গরিব। 5 কেজি করে বলেন, সবাই শামিল হয়ে যান। 5 কেজি করে 4 জন। 5 কেজি দিতে পারেন, 10 কেজি দিতে পারেন, 1 টিনও দিতে পারেন। হাত তোলেন, কে দেবে? কি দেবেন? 5 কেজি। কি নাম? হুমায়ুন মন্ডল 5 কেজি। নারে তাকবীর। 1 টিনও দিতে পারেন, 5 কেজি দিতে পারেন, 10 কেজি দিতে পারেন। বলেন হাত তোলেন।
দেন, হুজুরের খুশিতে সবাই শামিল হয়ে যান। আমি কাল রাত তখন 2:30-3টে বাজে দেখি মিষ্টির দোকান খোলা আছে। আমি বললাম 10 কেজি লাড্ডু করে দাও, 12 রবিউল আউয়াল আমাকে দেবে, আমি লাড্ডু বিতরণ করব। শুনছেন? মতিচুর হয় না, মতিচুর 10 কেজি মতিচুর। আমি বললাম এসব মেহমান যাবে, সব খাওয়াবো। বলে কেন খাওয়াচ্ছে? বলে জানো নি আমিনার ঘরে হাবিবুল্লাহ এসে গেছে। একদম সকাল সকাল গোসল করে নতুন জামা পরে একবার রেডি হয়ে যাবেন, রাসূলুল্লাহ এসেছে। একবার জোরে বলেন সুবহান। ঈদে মিলাদুন নবী, সব ঈদ ঈদে মিলাদুন নবীতে কুরবান। একবার জোরে বলেন সুবহান। মাশাআল্লাহ। আর কে দেবে? গোপনে 1 টিন তেল। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আল্লাহ কবুল করেন। হয়ে গেল, তেল হয়ে গেল। একটা গরু জবাই করতে হবে। শামসুল মন্ডল কি আল্লাহ কবুল করেন। 200 টাকা তেল হয়ে গেল। একটা গরু জবাই করেছে। এবারে গোশ কিনবে না, গরু জবাই করবে। ঈদ হচ্ছে, তুমি গোশ কিনে নিয়ে যাবে না। বেশি তুই দামি নেবে কেন? 8-10 হাজার টাকার গরু পাওয়া যায় না, ওই নিয়ে এসে জবাই করে। দাদি আম্মা জানের শরীর খারাপ, আল্লাহ শেফা কুল ইনায়াত দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। 10,000 টাকা গরু হবে তো? খোলাপুতা হাট আছে তো, না বন্ধ হয়ে গেছে? খোলাপুতা হাটটা বন্ধ হয়ে গেছে, ওখানে জলসা এসেছিল। ও এখন চৌমাথায়, ভেবিয়া চৌমাথায়। আচ্ছা যাই হোক, ওখানে যেয়ে একটা ভালো দেখে ছোট মতন একটা গরু নেবে। বলেন ভালো দেখে আবার ছোট মতন? ছোট একটা সুন্দর আছে না নেই? হ্যাঁ, ছোট সুন্দর নেবে, ছোট সুন্দর। বলেন কে দেবে? গরু দিবার লোক আছে এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ করছি করছি, পাগল হয়ে যাবে, আল্লাহ দিয়ে দেবে। তার ইচ্ছা, তার ইচ্ছা। নিয়ত করো না আকিকার জন্য, এত টাকা এদিক ওদিক হচ্ছে, নিয়ত করো। মোটামুটি 10,000 টাকা। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। শোনো, আমাকে তো পয়সা দেবে, তোমরা নজরানা দেবে তো, ওর থেকে 1000 কেটে নেবে, বাদ ওর থেকে বের করে নেবে 1000 লিখে দেয়। 1000 হলো। যদি কেউ গরু দিতে চান রেডি হন, যে আমাকে আপনি বলতেন যে আমাকে 5,000 টাকা দিয়ে দেন, আমি বাকিটা দিয়ে কিনে দেবো, এরকম বলতে পারেন। 1000 হলো। এবার কে দেবে বলেন আমার সাথে সাথে? কত? 1000। কি নাম আপনার? রেজাউল মোল্লা। 1000। নারে তাকবীর। 2000। আর কে দেবে? আর কে দেবে বলেন? 500 টাকা নেবো, 500 টাকা নেবো, জান না আল্লাহ খুশি নিয়ে। আমি বলছি বলে নয়, আপনি সব জলসাকে এক মনে, এটা ঈদে মিলাদুন নবীর জলসা, আল্লাহকে খুশি করে। শওকাত মন্ডল আমার ভাইজান 1000 টাকা। নারে তাকবীর। মরহুম আব্দুর রহমান মোল্লা, উনি ইন্তেকাল হয়ে গেছেন, মরহুম, তিনার নামে 1000 টাকা। নারে তাকবীর। হাদিস পাকের মধ্যে এসেছে আব্দুর রহমান নাম হওয়ার লেগে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেবে। সে কিচ্ছু ইবাদত করে না, শুধু আব্দুর রহমান নাম, আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেবে। শুনছেন? আল্লাহ পাকের পছন্দের নাম আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ। আমার সাথে গরুতে দিলে, আমার সাথে, তোমার নাম কি? ফারহান মন্ডল আমার সাথে গরুতে দান করলেন। নারে তাকবীর। 500 টাকা দিলেন, 4500। আমার মওলানা সাহেবের বেটা নাসরুল্লাহর নামে 500 টাকা। নারে তাকবীর। বাবজান এখানে চলে আসেন, এখানে এইদিকে চলে আসেন, এখানটা। ও চলে যাচ্ছেন, পানি বাইরে যান না। এ বারিশ যারা থামকে বারাস, এ बारिश जरा थम के बरस कि वो आ सके, जब वो आ जाए तो जम के बरस कि वो जा ना सके। कवि बोलছে যে এ বারিশ একটু আস্তে আস্তে বর্ষণ হও যেন মাহবুব চলে আসে, মাহবুব যখন এসে যাবে এত বর্ষণ হও যেন মাহবুব যেতে না পারে।
সিচুয়েশন এরকম হয়ে গেছে, এখন জমকে পড়াস। কথা ঠিক না ভুল বলেন? আতে যাওয়ার কোনো লাইন নেই। কত হলো আমাদের? 5,000 হয়েছে। আর কে দেবে? কি নাম আপনার? নাম বলো। রুহুল আমিন। রুহুল আমিন মন্ডল 1000 টাকা। নারায়ে তাকবীর। 6000। আর কি আছে বলেন? বলেন। 6000 হয়েছে। হাত তোলেন, হাত তোলেন। 500 করে দেন। ওই তো নাম বলতে হবে না। বল কি নাম বলেন। শোনেন শোনেন শোনেন, এমনি এটা এখানে লাগে না, তাও বলি। হুজুর পাকের শানকে আল্লাহ এত বড় করেছে, রিয়াকারের দরুদকেও আল্লাহ কবুল করে নেয়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। রিয়াকারের ইবাদত কবুল হয়? আরে লোক দেখানি নামাজ কবুল হয়, লোক দেখানি রোজা কবুল হয়, লোক দেখানি দান খায়রাত কবুল হয়, কিন্তু লোক দেখানোর জন্য কেউ যদি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ পড়ে, লোক দেখানোর দরুদ, রিয়াকারের দরুদ আল্লাহ কবুল করে নেয়। যেটা হবে না সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। আমার ভাইজানের নাম কি? ওনার নাম কি? খোকন ভাই। আমার খোকন ভাই কত দিবে? 1000 টাকা। নারায়ে তাকবীর। কত হলো? 6000। এখানে কে বলছিল? মনিরুল পিয়াদা 1000। নারায়ে তাকবীর। না এখানে বলছিল, আমি বললাম একটা গরু, বলে না করছিল কে? তুমি বলছিলে? এই খবর দিচ্ছে বলে আব্দুল্লাহ ভাই বলে একজন আছে, গোটা গরু দেবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? নারায়ে তাকবীর। নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে মুস্তাফা, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ কবুল হয়ে গেল। আচ্ছা রাতুলমনি হয়ে গেছে। হ্যাঁ ওবাইদুল মন্ডল 500 টাকা। নারায়ে তাকবীর। তাহলে গরু তো উনি দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু ইও তো গরুতে টাকা দিল। যাক আচ্ছা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। হুজুরেরই কথা বলছি, আমি কার কথা বলছি? নুন একজন সব দিয়ে দিচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। নারায়ে তাকবীর। এই প্যান্ডেল কত টাকা? প্যান্ডেল কত টাকা? এই কই প্যান্ডেলওয়ালা কই? কে প্যান্ডেলওয়ালা? এই প্যান্ডেলওয়ালা এই প্যান্ডেলওয়ালা পয়সা দিয়ে হবে না, পানি পড়ছে। 25,000 টাকা প্যান্ডেল না দিয়ে দিবি, ঝগড়া পুলিশ নিয়ে বলে হুজুর বলে গেছে বলে ঝগড়া। আমাকে দলিল করে নাই, ওরা কম দিয়ে দেবে, বলে এই হুজুর বলে গেছে। এগুলো তো যে যার কাজ ঠিকভাবে, ওই দেখেন পানি পড়ছে দেখেন, তো যে যার কাজ তো ঠিকভাবে করবে। তোমার উপরে চট দিয়েছো তো, যেমন ওয়াটার প্রুফ হয় সেগুলো সেভাবে করেছো তো। প্যান্ডেলওয়ালাকে ডেকে নিয়ে এসো। তুমি কি পাকা মুখ ধরেছো? কাপড় রং দেখেছো? না না, এ ভুল কথা। হ্যাঁ লিকের পয়সা তো নিচ্ছে না তো, তেরপলের পয়সা নিচ্ছে। যাই হোক, এগুলোকে দেখেন, এগুলো কিন্তু আপনার হক। কথা ঠিক না ভুল বলেন? আমাকে একটা দিলেন, ঠিক আছে, আমি চুক্তি করলাম, আমার অস্ত্র চুক্তি করলাম যে আমার 2 ঘন্টা সময়, আমি চুক্তি যে 2 ঘন্টা সময়, আর চুক্তি করলাম যে এত টাকা লাগবে। নজরানা চেয়ে লিয়া হারাম। নজরানা যদি বলি চেয়ে লিয়ে আমার এত টাকা নজরানা লাগবে, অজ করতে যাব, এটা কি হয়ে যাবে? ইশারা ইঙ্গিত চেয়ে চেয়ে নজরানা শব্দ এসে গেলে কি হয়ে যাবে? হারাম। চুক্তি যে আমি এতক্ষণ পড়াবো, যেমন সরকারি স্কুলে হয় 40 মিনিটের ক্লাস হয়, বছরে মাসে 30,000 টাকা মাইনে, এত সাবজেক্ট। ও কি করলো ক্লাসে যে এই পাঠেবো, এইগুলো উস্তাদরা বেশি করে, মাস্টাররা নয়। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? আমরাও পাঠি পেছি, পাঠেবো বললো হাজিরি করছে, হাজিরি। আমার একটা ভাই বলছে, আমাদের মাসার পাশেই তো একদম, এক আমিরুর রহমান, ও বলে জি হাজি। কিরে এতদিন দেখতে পাইনি কেন? কবে এলি তুই?
2 জুনায়েদ সিদ্দিকী, আরে হুজুর ভালো আছেন, এই করে করে 30 মিনিট। এর হিসাব হবে না আল্লাহ পাকের দরবারে? বলেন হবে না? হবে না। ও তো ওর নিজের হক নষ্ট করছে না, করে না? তো প্রতিটা মানুষের একটা করে হক আছে, প্যান্ডেলওয়ালারও হক আছে। উনি তো কিছু মনে করেন না, জানেন এটা তোমাকে বলছে, এটা সত্যিকারের কথা, এটাও একটা ওয়াজ, কিন্তু শিক্ষার কথা। উনারও হক আছে, উনি উনার কাজটা ওনাকে ঠিকভাবে করতে হবে। যাই হোক, আল্লাহ। শাহজাহান মন্ডল, লক্ষণকাঠি বাড়ি, 500 টাকা। নারায়ে তাকবীর। 2টো ছেলে মাদ্রাসায় পড়ছে, আল্লাহ হাক্কানি আলেম করেন, আল্লাহ হুজুর পাকের দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক ইনায়াত করেন, হুজুর পাকের গোলাম বানান, সকল আল্লাহুম্মা আমিন। সাথে সাথে আমাদেরও ঘরের সব ছেলে পুলেরা আল্লাহ তাদের সকলকে রাসূলুল্লাহর গোলাম বানান, সকল আল্লাহুম্মা আমিন। হুজুর পাকের মহব্বত দিলের মধ্যে পয়দা করে দেন, সকল আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, জোরে জোরে পড়ে। এত হুজুরের তারিফ করলাম, জোরে জোরে আল্লাহ করাল। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, 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 मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, पल रहे है जहां से ये दोनों जहां, पल रहे है जहां से ये दोनों जहां, ओ सखी आस्ताना सलामत रहे, ओ सखी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, दर्द मन दो के सर पर है साया फिगान, दर्द मन दो के सर पर है साया फिगान, आपका सामिआना सलामत रहे, आपका सामिआना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा साजिदा, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, ए नकी रैन बोले मुझे कब्र में इंशाअल्लाह, नकीरन बोले मुनकर नकी, ए नकीरन बोले मुझे कब्र में, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, इंशाअल्लाह। আল্লাহ আপনাদেরও কবরে যেন মুনকার নাকি ফেরেশতা বলে হুজুরের দিওয়ানা সালামত থাক, সালামত থাক, এ নবী চিনতে পেরে গেছে, কবর জান্নাত করে দাও, জান্নাত করে।
मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे। আল্লাহ কবুল করেন। আমি যে এত কথা বলছি, সাধারণ মানুষ তো আছে, সব অনেক কিসমের মানুষ আছে এখানে, এখানেই বসে আছে, অনেক মিজাজের মানুষ, অনেক খেয়ালের মানুষ। আমি কেন নবী নবী করছি জানেন আপনারা? 2 মিনিটও লাগবে না, আমি বলছি, আপনারা বলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের আকীদা বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ছেড়ে দাও, নবী যেন ছেড়ে না যায়, সব ছেড়ে দেবো, নবী কেন বলছিস? আল্লাহ না করেন, সব ছাড়া থেকে মুরাদ আল্লাহ না করেন, আল্লাহ না করেন। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, তাসবিহ, সালাত করতে হবে, এ ছাড়া লাইন নেই, আল্লাহর হুকুম। তবে আমি আপনাদের একটা জিনিস বুঝাচ্ছি। ধরেন আমার এই বাপজান বসে আছে, এই মৌলানা স্যার, এখানে আমার বাপেরা বসে আছে, 70 বছর বয়স। কত বছর? একটা লোকের বয়স কত বলেন? কত বছর? 70 বছর। কত বছর বলেন? 70 বছর। হ্যাঁ, নামাজ পড়েছে 70 বছর, এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে, রোজা রেখেছে, হজ করেছে, যাকাত দিয়েছে, তাসবিহ তেলাওয়াত, দান খায়রাত, ইবাদত আমল, জিকির ফিকির, 10,000 মাদ্রাসা করেছে, 20,000 মসজিদ তৈরি করেছে, কোটি কোটি টাকা দান খায়রাত করেছে, হাজার হাজার বিঘে সম্পত্তি দান করে দিয়েছে, গরিবদের করে দিয়েছে, ভুকাকে খেতে দিয়েছে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়েছে। এত ইবাদতের আম্বার নিয়ে মরার 1 সেকেন্ড আগে নবীর সাথে বিয়াদবি করে ফেলেছে। মরার 1 সেকেন্ড আগে নবীর সাথে বিয়াদবি করে মরে গেছে। আল্লাহর কুরআন বলছে আনতাহাবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, সব বরবাদ হয়ে যাবে, তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে একটা খবর পাওয়া গেল যে 70 বছর ইবাদত করার পরেও যদি নবীর সাথে 1 সেকেন্ডের লেগেও বিয়াদবি করে ফেলা হয়, সব বরবাদ হয়ে যাবে, বরবাদ হয়ে যাবে। অন্যদিকে নামাজ পড়েছো ঠিকভাবে, যেমন আমরা পড়ছি, রোজা, হজ, যাকাত যেভাবে আল্লাহ করাচ্ছেন, কিন্তু আমলে কমজোর, কিন্তু নবীর সাথে একবারও বিয়াদবি করেনি, বলেন সে কাফের হয়ে মরবে না মুমিন হয়ে মরবে? ঈমান থাকবে তো, কম হোক বেশি হোক বড় হোক, ঈমানের কম বেশি আছে, কমজোর ঈমান নিয়ে বললো। এত ইবাদত করার পরে নবীর সাথে বিয়াদবি করার জন্য ধ্বংস হয়ে মরে গেল। আর এত ইবাদত করেনি, নবীর আদব রেখেছে, ঈমান ওয়ালা হয়ে বলল, ঈমান ওয়ালা হয়ে বলল। আল্লাহর দরবারে কার ইজ্জত বেশি? যদি বলে ঈমান ওয়ালার ইজ্জত বেশি না আমল ওয়ালার ইজ্জত বেশি? ঈমান ওয়ালা। আমি আপনাদের করে বলি, এত ইবাদত করা সত্ত্বেও 1 সেকেন্ড নবীর সাথে বিয়াদবি করলে ধ্বংস হয়ে গেল। তাহলে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহর কাছে 70 বছরের ইবাদতের গুরুত্ব বেশি না নবী পাকের আদবের গুরুত্ব বেশি? জোরে বলেন, সত্য না মিথ্যে? শয়তান 6 কোটি বছর ধরে ইবাদত করেছে, আল্লাহ বলল ফাসাজাদুল আদম, আদমকে সিজদা করো, ইনকার করে ফেলে। 6 কোটি বছর আল্লাহর ইবাদত করেছে, আল্লাহকে সিজদা দিওয়াতে ইনকার করেনি, সামনে নবী দেখে অহংকার করে বিয়াদবি করেছে। আল্লাহ শয়তানের 6 কোটি ইবাদত ধ্বংস করে জাহান্নামে ফেলে দিল। তাহলে আল্লাহর দরবারে আদম আলাইহিস সালামের আদবের গুরুত্ব বেশি না 6 কোটি বছরের শয়তানের ইবাদতের গুরুত্ব বেশি? আপনার 70 বছরের ইবাদতের গুরুত্ব বেশি না হুজুর পাক সুলতানুল আম্বিয়া সুলতানে কায়নাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহব্বত, আদবের গুরুত্ব বেশি? বলেন আদব। তাহলে আপনি আগে কি করবেন? যদি নামাজ কাজা করে ফেলি, আমি ঈশার নামাজ আল্লাহ না করেন যদি না পড়ি, তার আগে যেন আল্লাহ ইচ্ছা করে নামাজ করার আগে যেন আল্লাহ মেরে দেয়। আলহামদুলিল্লাহ, নবীর কদমের ওসিলায় দিল থেকে বললাম, মনে মনে মুখে বলা নয়, দিল থেকে বললাম। ইচ্ছা করে যদি নামাজ আমি ঈশার ছেড়ে দিই, ঈশার যদি নামাজ ছেড়ে দিই, আমি কি কাফের হয়ে যাব? ইচ্ছা করে নামাজ কাজা করলে ফাসেক হয়, ইচ্ছা করে নামাজ কাজা করলে কি হয়? ফাসেক হয়। অনিচ্ছাকৃত নামাজ কাজা করলে ফাসেক হবে। ইচ্ছা করে নামাজ কাজা করলে আমি ফাসেক হব, গুনাহগার হব, বদকার হব, খারাপ হব, কিন্তু কাফের হব। আল্লাহ পাকের দরবারে কার গুরুত্ব বেশি? নবীর আদবের গুরুত্ব। অতএব আমাদের সকলকে কি করে নবীর আদবের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, অনেকে বলে নামাজ পড়ে না, নবী নবী করছে, আছে না নেই? তো জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবো। শয়তান, তুই কার সাথে কাজ জুড়াচ্ছিস? অনেকে বলে নামাজ নেই, তুই জানিস নবী নবী করছি, নবী নবী করলে পার হয়ে গেল। এরম ভাবে খুঁটা দেয় না, দেয় নে। আরে কথা বলেন,
আমি বেনামাজিদের করে বড় করছি, আমি একটা জিনিস বুঝাচ্ছি। হুজুর পাক মদিনায় খাইবারের যুদ্ধে মদিনায় পাহারা দিয়েছিলেন। মদিনা শরীফের পাহারাতে খাইবারের যুদ্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুজুর জোহরের নামাজ কাজা করে ফেললেন, আসরের নামাজ কাজা করে ফেললেন, মাগরিবের নামাজ কাজা করে ফেললেন, ঈশার নামাজ শেষ হতে গিয়ে পড়েছে। যদি মদিনার হিফাজতের জন্য জোহর, আসর, মাগরিব, ঈশার নামাজ শেষ হতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ নিজে পড়ে, তাহলে রাসূলুল্লাহর আদবের জন্য আমাদের কি করতে হবে? তুমি কোরআন পড়ছো আর হুজুরের বিরুদ্ধে কথা বলছে, তুই বলছো তুমি যাও আমি কোরআন পড়ছি। কি কোরআন পড়ছো যে কোরআনে রাসূলুল্লাহর আদবের কথা লেখা নেই? তুমি হাদিস পড়ছো, পড়াচ্ছো, আর বাইরে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে, তুই বলছো তুমি যাও আমি হাদিস। কি হাদিস পড়ছো, পড়াচ্ছো যেখানে হুজুর পাকের আদবের, হুজুরের লেগে জান দেওয়ার কথা লেখা নেই? যখন হুজুরের সামনে কেউ বিয়া দিবে, সব ব্যয়ের আগে নামাজ, রোজা, হজ, সব কিছুর আগে তোমার উপরে ফরজ হচ্ছে রাসূলুল্লাহর ইজ্জতের হিফাজত করা, রাসূলুল্লাহর সম্মানের হিফাজত করা, হুজুরের সামনে হুজুরের ইজ্জতের ঢাল হয়ে জ্বালিয়ে যাওয়া। অতএব হুজুরের মহব্বত করেন, সব এক ঝটকায় শেষ হয়ে যাবে যদি নবীর সাথে বিয়াদবি করে ফেলে। তোমার দাড়ি জাহান্নামে ফেলে দেবে, তোমার নামাজ জাহান্নামে ফেলে দেবে, তোমার রোজা সব এক ঝটকায় শেষ হয়ে যাবে যদি নবীর সাথে বিয়াদবি। এই জন্য বলি খবরদার, সব চলে যায়, চলে যাক, নবীর সাথে যেন বিয়াদবি না হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে হুজুরের আদবওয়ালা উম্মত বানান, সকলে আল্লাহুম্মা। হুজুরের জন্য বিয়াদব উম্মত না বানায়। হ্যাঁ, আমাদের পূর্বপুরুষরা, আমাদের বাপদাদরা হুজুরের আদবওয়ালা উম্মত ছিল। দাদা হুজুর আদবওয়ালা ছিল, রুহুল আমিন সাহেব আদবওয়ালা ছিল, 5 হুজুর কেবল আমার দাদুজান ছোট হুজুর আশেকে রসুল আদবওয়ালা ছিল। আমরা বলি এটাও বিয়াদবি। কেউ বলে আমি হজে যাচ্ছি, কি অনেক বলেন আমি হজে যাচ্ছি, তখন কি বলে বসে বসে, আমি জুবান দিয়ে বলবো না, বলে আমার একটুখানি পৌঁছে দেবে। কি পৌঁছাবার কথা বলে দেখি, এটাও বিয়াদবি। মদিনায় যাচ্ছে, হুজুর পাকের রওজায় যাচ্ছে, আর তুমি বসে বসে বলছো এইটা, উঠে দাঁড়িয়ে পড়ো, আমার সালামটা রাসূলুল্লাহ কাছে পৌঁছে। এটা হচ্ছে এটা কি বলে আদব। দাঁড়িয়ে বলো, তুমি যাচ্ছ হুজুরের দাঁড়াও, আমার সালামটা হুজুর পাকের একটু কদমে পৌঁছে দেবে, বলে আপনার উম্মে সালাম পাঠিয়েছে। দেখছি এক জায়গায় দেখছিলাম, একজন মানুষ এসে বলছিলেন, শুনছিলাম যে একজন হুজুর পাকের রওজার সামনে, বাচ্চাটাকে করো তো, একজন হুজুর পাকের রওজার সামনে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে এরকম কথা বলছে, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সেই পাশের বাড়ি আব্দুল্লাহ বলছে হুজুরকে, শুনছে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কাঁদছে, বলে আমার সে আব্দুল্লাহ আপনার দরবারে মুবারক সালাম কদমে পৌঁছেছে, আর আমার ওই পাশের বাড়ি ওই ছেলেটার খুব শরীর খারাপ হুজুর, ও বলেছে দোয়া চাইছে হুজুর। ওই যে সেই অমুকের বেটা, সেই আব্দুর রহমানের বেটা আছে না, আব্দুল মালিক বলে, ওই যে মেজো ছেলেটা, ওর খুব শরীর খারাপ, ও দোকান করেছে একটা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই দোকানটায় বেচা কেনা হচ্ছে না রাসূলুল্লাহ। সেই ওই যে পুরো কথা বলছে রাসূলুল্লাহ, সব মনের কথা সব হুজুরকে শোনাচ্ছে। বলো তোমরা রাসূলুল্লাহকে জিন্দা মনে করো না মুর্দা মনে করো? আমাদের নবী হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, একবার জোরে বলো হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী। যারা বলে হুজুর পাক নাউজুবিল্লাহ চলে গেছেন, নাউজুবিল্লাহ হায়াতে নেই, নাউজুবিল্লাহ ওইটা বলতে পারছি না আমি জুবান দিয়ে, নেই, তাদের ঘরে বলি আল্লাহর কোরআন পড়ুনি, আল্লাহ বলছে ওয়ালা তাকুলু লিমান ইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, যারা শহীদ হয়ে মরে তাদের ঘরে মরা মনে করুনি, বাল আহইয়া ওয়ালা কিল্লাতা, তারা জিন্দা। ওমরে ফারুক তো শহীদ হয়ে দুনিয়া থেকে গেছে। ওমরে ফারুক হুজুর শাহাদাতের সাক্ষী তো রাসূলুল্লাহ মেম্বার দেয়, কথা বলে ঠিক না ভুল বলে? ওমরে ফারুক হুজুর জিন্দা, হুজুর পাকের কদমে শুয়ে আছে, ঠিক পায়ের কাছে শুয়ে আছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকের কাছে। তাহলে গোলাম পায়ের কাছে শুয়ে আছে, তাকে কেউ যদি মুর্দা মনে করে কাফের হয়ে যায়। ওমরে ফারুককে মুর্দা মনে করলে কি হবে? গোলাম পায়ের কাছে শুয়ে আছে, তার প্রতি জিন্দা হওয়ার আকীদা রেখেছো, আর মালিক ওমরে ফারুক হুজুরের মাথার উপরে শুয়ে আছে, মুর্দা মনে করো? কি তোর ইমানে, তোর এই আকীদাই থুতু ফেলি যাবে, কথা ঠিক না ভুল বলে? গোলাম পায়ের কাছে ওমরে ফারুক হুজুর শুয়ে আছে। মুসলমান খুব সাবধান, হুজুর পাকের মহব্বত ভালোবাসা, বাস হুজুরের কথা এসে বাস চুপ চুপ চুপ, আর নয়, আর কোনো না, নবীর বিরুদ্ধে কথা আমি শুনতেই চাই না,
এই হয়েছে মশলা মাসাইল ফাতোয়া ফারায় জানো জানো এই কিতাবটা টেনে বলে চুপ, নবীর বিরুদ্ধে কথা আমি শুনতেই চাই না, তুমি যেখান থেকে দলিল দাও আমি শুনবই না। আমি হুজুরের আশিকদের মুখ থেকে কুরআন থেকে হুজুরের তারিফ শুনবো, ওই বিয়াদবের মুখ থেকে কুরআন শুনে হুজুরের প্রতি আকীদা আমি খারাপ করব না। হুজুর সুলতানুল আম্বিয়া, হুজুর সেরা, আল্লাহর পরে হুজুরের দরজা। রাসূলুল্লাহর ইজ্জত যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপর থেকে আল্লাহর ইজ্জত শুরু হয়ে যাচ্ছে।